ఈజీ లెవెల్లో 20 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి కదా నాన్న. నెక్స్ట్ 21st క్వశ్చన్. ఓకే, 21st. In a class of 50 students, there are 22 girls who scored in average of 35 marks in the test. What is the average marks of a boys if the class average is 42? Okay. What is the strength of a class first? Class lo mottam enta mandi unnaru ana? Total 50 students. Student ante evaru untaru? Either girls or boys. Okay, girls anna undali lekunte boys. Either boys or girls. First time ichana total 50 students ki average. What is the average of 50 students? There are 22 girls. There are 22 girls who scored an average of 35 marks. Okay, మొత్తం 50 మందిలో what is the girls strength? 22. వాళ్ళ యావరేజ్ వచ్చేసి ఎంత నాన్న? 35. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారా? టోటల్ 50 అయితే 22 పోతే ఎంత? 50 minus 22, that is 28 boys. Okay, 28 boys. Okay, what is the average marks of a boys if the class average is 42 marks? Okay, class average is 42 marks. Now the examiner asking that what is the average marks obtained by the boys. బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత? ఓకే, మనకు బాయ్స్ కావాలంటే ఎవరిలోంచి ఎవరిని తీసేయాలన్నా? టోటల్ క్లాస్లో నుంచి గర్ల్స్ని తీసేయాలి. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఏ బాయ్స్? 28. నౌ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ బై నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఏ మార్క్స్? టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఏ మార్క్స్, దట్ ఈస్ 50 into 42. 50 into 42 చేస్తే ఏమొస్తుందన్నా? టోటల్ క్లాస్ వస్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది పైన ఓన్లీ బాయ్స్ది. కావాలంటే ఎవరు తీసేయాలి? గర్ల్స్. 22 into 35 బై వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఏ బాయ్స్? టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 28 బాయ్స్. ఓకే, 50 into 42. 42 ఆఫ్ 2100 minus 22 into 35. 20 into 35 700. 35 into 2 70. That is 770 by 28. Okay, 2000 లో 770 పోతే ఎంత నాన్న? 2000 లో 7070 పోతే. ఓకే, 0 3, that is 21 minus 7 14 by 28. 0 3, sorry, 20 minus 7 13 only. Now 7 4s are 7 1s are 7, 7 9s are 7 zeros. Okay, 4 1s, 4 4s are 16, 30, 7 4s are 28 plus 4, 47.5 marks. Okay, ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది యావరేజ్ ఆఫ్ బాయ్స్. ఓకే, బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ అడిగాడు. బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? బాయ్స్ సమ్ కావాలి. ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారో కావాలి. బాయ్స్ సమ్ కావాలంటే టోటల్ ఏం చేయాలి? మొత్తం సమ్లోంచి ఎవరిది తీసేయాలి? గర్ల్స్ తీసేసినాక బై ఏమేయాలన్నా? నెంబర్ ఓన్లీ బాయ్స్. ఓకే, ద మీన్ ఆఫ్ 19 అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ 4. ఓకే, మీన్ అన్నా యావరేజ్ అన్నా సేమ్. The mean of 19 observation is 4. If one more observation of 24 is added to the data, the new mean will be. Okay, what is the first line? The mean of 19 observations is 4. అంటే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయన్న observations? 19 observations mean అన్న average. Okay, 19 observations యొక్క average ఎంత అన్న? 4. Okay, what is the sum of 19 observations? 19 into 4 76. Now what is the next line? If one more observation of 24 is added, one more observation is added. Now the total observations are 20. ఒక observation యాడ్ చేస్తే total observations ఎన్ని అయినా? 20. Now 20 observations sum. Already 19 observations sum is 76. Now the next another observation. What is the number added? 24. ఏ నెంబర్ యాడ్ చేశారు నాన్న? 24. 76 plus 24. Total 100. Now
20 observations sum is 100. Now what is the new mean? కొత్తది తర్వాత అడిషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన యావరేజ్ అంటే 20 observations average is sum by number. We have 20 observations now after the addition of 24. Okay, what is the sum? 100 ones 5. What is the new mean? 5. Okay, 24 అడిషన్ చేసిన తర్వాత ఎంత అంటున్నాడు? ఫస్ట్ మన దగ్గర 19 ఉన్నాయి, 24 అడిషన్ చేస్తున్నారంటే ఒక నెంబర్ అడిషన్ చేస్తే 20 అవుతాయి. ఓకే, నౌ సమ్ బై నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 5. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 23. The average weight of a group of 20 boys was calculated to be 89.4 kg. Okay, total number of boys in a class is 20 boys. Is the average is calculated. Average anta calculate chesaru nana? 89.40 kg. 40 or 4 both are same. Okay, and it was later discovered that one weight was misreaded as 78 kg instead of a correct one 87 kg. అసలు ఉండాల్సిన ఒక పర్సన్, ఒక బాయ్, వన్ బాయ్ వెయిట్ తప్పుగా తీసుకున్నారన్న. అసలు యాక్చువల్ వెయిట్ ఎంతనా? కరెక్ట్ వెయిట్ 87 kg is the correct weight, but he uses a false weight of 78 kg. ఎంత తీసుకున్నారన్న ఫాల్స్ వెయిట్? 78 kg. ఉండింది 87, తీసుకుంది 85. అంటే తక్కువ తీసుకున్నారా ఎక్కువ తీసుకున్నారా? తక్కువ తీసుకున్నారు. ఎంత లెస్ తీసుకున్నారు? 87 minus 78. 7 plus 2 9 kg. ఓకే, 9 kg తక్కువ తీసుకుంటేనే మనకు యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది? 89.4. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేయాలి? ఇక్కడ లెస్ తీసుకున్నందుకు కొత్తగా వచ్చే యావరేజ్కి ఏం చేయాలి? కలపాలి. అంటే తక్కువ తీసుకుంటేనే 89. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రావాలి. కరెక్ట్గా రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? అడిషన్. ఏ దానికి అడిషన్ చేయాలన్నా? ఇది 9 అనేది నెంబర్, 89.4 అనేది ఏంటినా? యావరేజ్. యావరేజ్ని నెంబర్ని అడిషన్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. చేస్తే యావరేజ్ని అడిషన్ చేయాలి, లేకుంటే నెంబర్నే అడిషన్ చేయాలి. నౌ న్యూ యావరేజ్ ఆర్ కరెక్ట్ యావరేజ్ ఈజ్, what is the wrong average first? 89.40. ఇక్కడ నెంబర్ లెస్ గా తీసుకున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? అడిషన్ చేయాలి. ఓకే, అడిషన్. ఎంత అడిషన్ చేయాలి? ఇది యావరేజ్ కాబట్టి మనం కూడా యావరేజ్ ని అడిషన్ చేయాలి. మన దగ్గర ఉండేది ఇది నెంబర్ నెంబర్ బై 9 kg తక్కువగా తీసుకున్నాడు. ఎంత మంది మీద? వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇనిషియల్లీ? 20. ఓకే, దట్ ఈస్ 89.4 plus 9 by 20 is 2 ones 4.5. That is 0 also there. That is 0.45. 89.4 plus 0.45. 89.85 kg. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒకటి బాగా గమనించండి. ఇక్కడ మనం వాడు తీసుకునేటప్పుడు తక్కువ చేసి తీసుకుంటేనే ఇంత. ఓకే, మన దగ్గర కొంచెం డబ్బులు తీసుకోపోతేనే ఒక వస్తువు కొనుక్కుంటాం. కరెక్ట్గా ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకోపోతే ఇంకా ఎక్కువ కొనుక్కుంటాం. అంటే ఎక్కువ కొనుక్కుంటాం అంటే మనం చేయాల్సింది అడిషనా సబ్ట్రాక్షనా? అడిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 24. The average weight of 24 students is 35 kg. Okay, how many students are there? 24 students. Average is 35 kg. From that one we can do sum. That is 35 into 24. 35 into 20 700. 35 into 4 140. Total 700 plus 140. That is 840 kg. Okay, what is the next line? Full stop. If the weight of a teacher is added, the average increased by 400 grams. Increased by, okay, increased 2 by, both are different ana. Increased by 400 grams, increased to 400 grams. Whenever increased to 400 grams,
2 is there, we have to take this one only. By is there, we have to take a addition of the previous one. Okay. Now the 400 grams means 0.4 kg. We have to take addition of 0.4 whenever by is came. Okay. By వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకోవాలన్నా ప్లస్ చేసి తీసుకోవాలి. ఓకే 2 వచ్చిందంటే అదే డెస్టినేషన్. ఓకే 2 వచ్చిందంటే డెస్టినేషన్, అక్కడ వరకే ఆపాలి. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ లో 2 నా బై అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి, అడిషన్ గా తీసుకోవాలి. ఓకే now teacher is added. Now the teacher is added. What is the strength of a class? 24 already students, now 25 members. Now the 25 members average is increased by, that means plus. Previously that is 35 plus 400 grams means 0.4 kg. Okay, 0.4 kg. That is total 35.4 kg. Now here it is sum. 35.4 into 25. 25 into 4, 100. 25 into 5, 125 plus 10, 135. 25 into 3, 75. 75 plus 13, 85, 88. Okay, that is 885.0 kg. Okay, look at here. Here it is 840, here it is 885. 840, 885 మారిందా మారలేదా? మారింది. ఎందుకు మారింది? వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్డ్. ఎందుకు ఇంక్రీజ్డ్? ఇక్కడేమో 840 వచ్చినప్పుడు పర్సన్స్ 24 మెంబర్స్, 885 వచ్చినప్పుడు మెంబర్స్ 25 మెంబర్స్. 1 పర్సన్ ఈజ్ చేంజ్డ్. ఒక పర్సన్ చేంజ్ కావడం వల్ల పెరిగింది. చేంజ్ అయిన పర్సన్ ఎవరున్నారా? టీచర్. Now the weight of a teacher is 885 minus 840. That is 85 minus 40, 45 kg. That is 45 kg. Okay na? ఇంకో మెథడ్ చూద్దాం దీనికి. ఓకే, మనం ఇదంతా చేయాలి అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎప్పుడు టైం పడుతుంది? ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 35 చిన్న చిన్న వాల్యూస్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. కొద్దిగా వేరే వాల్యూస్ అంటే నెంబర్ కొంచెం వేరే ఇచ్చాడు అనుకోండి, అంటే ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని చూడండి. ఇక్కడ రాస్తాను. కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. సేమ్ 24 క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? average weight of 24 students is 35. If the weight of a teacher is added, the increased by 400 grams అన్నాడు. ఓకే, increase. What is the old one? Now teacher is equal to old average into new average plus old members into increased average. Okay, what is the new average? First of all, that is 35 after the increasing of 400, that is 35.4 plus what is the old number of members is 24. Increased average is 0.4, that is 35.4 plus 24 into 0.4, that is 9.6. 0.4, 0.61. 9 plus 1, 10. 10 plus 35, that is 45 kg. Both are same. Okay, previous one and this one. We have to remember this one in the examination. Okay, first ఎలా చేయాలి అనేది ఒకటి ఇదొకటి ఐడియా పెట్టుకోండి, దాని తర్వాత మళ్ళీ చేయొచ్చు. ఓకేనా? 45 kg. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 25. Okay, the average salary of 15 persons is 5,500. If the salary of one person is added, the average increased to 5,700. What is the salary of this one person? Same previous question, teacher added, ఇక్కడ 5,700 salary ఒక పర్సన్ యాడ్ కావడం వల్ల 5,700 వస్తుంది. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద old members? Old members is 15 members. Okay, what is the old average?
ఓల్డ్ యావరేజ్ అంటే ప్రీవియస్ ఎంత వస్తుందన్నా 5500 రూపీస్. నెక్స్ట్ న్యూ యావరేజ్ దట్ ఈస్ 5700 రూపీస్. ఫ్రమ్ ఓల్డ్ టు న్యూ. ఓకే, పాత నుంచి కొత్తకి పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరిగింది. ఎంత? దట్ ఈస్ 200 ఇంక్రిమెంట్. ఓకే, ఇంక్రీజ్డ్ యావరేజ్ ఈజ్ 200. నౌ we need a person, salary of a single person, that is first ఏం తీసుకోవాలి? ఓల్డ్ యావరేజా న్యూ యావరేజా? న్యూ యావరేజ్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏం కావాలి? ఓల్డ్ మెంబర్స్ ఇంటూ ఎవరిని ఇంటూ చేయాలి? ఇంక్రీజ్డ్ యావరేజ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద న్యూ యావరేజ్? పర్సన్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన యావరేజ్ 700. వాట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ మెంబర్స్? పాత వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 15 మెంబర్స్. ఇంక్రీజ్డ్ యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది? ఓకే, 5700 ప్లస్ 15 2s are 32 zeros. That is total 5700 plus 3000. That is 8700 రూపీస్. ఒక 8700 రూపీస్ సంపాదించే ఒక వ్యక్తి వల్ల అంటే ఒక కొత్త మెంబర్ యాడ్ కావడం వల్ల అందరి మీద ఎంత పెరిగింది నాన్న? 200 పెరిగి ఒక్కొక్కరికి శాలరీ ఎంత అయింది? 5700. దీన్ని కూడా మామూలు మెథడ్ చేయొచ్చు, ఇంకా మనం మర్చిపోదాం మామూలు మెథడ్, కొత్త మెథడ్కి ఫాలో అవుదాం. ఓకే, 24th క్వశ్చన్లో 2 మెథడ్స్ చెప్పాను. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ మామూలుగా క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్ చదివి ఫస్ట్ ఎందుకు రాశానంటే మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కావడానికి, క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది కామా ఫుల్ స్టాప్తో సహా చదివి క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఎగ్జామ్స్లో చేయాల్సిన మెథడ్ వచ్చేసి ఈ మెథడ్ నాన్న. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 26. The average of runs of a cricket player for 10 innings was 32. How many runs must he score in next innings so as to increase his average of runs by 4? Okay, ఒక ప్లేయర్ ఎన్ని మ్యాచెస్ ఆడారు నాన్న? 10 మ్యాచెస్. యావరేజ్ రన్స్ వచ్చేసి ఎంత? 32. ఓకే, ఫర్ 10 మ్యాచెస్ ఏ ప్లేయర్ యావరేజ్. ఓకే, 10 మ్యాచ్లు ఆడినప్పుడు యావరేజ్ రన్స్ వచ్చేసి ఎన్ని? 32 రన్స్. ఓకే, అంటే 10 మ్యాచ్లకి అంటే టోటల్ 10 మ్యాచెస్కి కలిపి ఎన్ని రన్స్ అయి ఉంటాయి? సమ్ 32 into 10 320 రన్స్. మొత్తం ఎన్ని? 10 ఇన్నింగ్స్ కలిపి ఎన్ని అయినాయి? 320. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను నాన్న? హౌ మెనీ రన్స్ మస్ట్ ఈ స్కోర్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్ నేమ్? ఆల్రెడీ 10 innings ఆర్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఈజ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 11th innings. Now another innings is added. Now the innings total matches is 11 matches. Okay, now the average is increased to runs by 4. Already 42 is there. Now he is saying that 4 runs must be increased. 32 plus 4 that is 36. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత రావాలన్నా? 36. ఓకే, 11 మ్యాచెస్ ది సమ్ ఏమవుతుంది? 36 into 11 that is 360 plus 36 that is 396. ఓకేనా? 360 plus 36 396. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఫర్ ఏ 10 మ్యాచెస్? 10 మ్యాచ్లు అయిపోయడానికి రన్స్ ఎంత రానా? 320. ఓకే, 11 మ్యాచ్లు అయిపోయడానికి రన్స్ ఎంత? 396. పెరిగినాయి తగ్గినాయి? ఇంక్రీజ్డ్. ఎందుకు ఇంక్రీజ్డ్? డ్యూ టు ద సేక్ ఆఫ్ 11th innings. 11th innings is the next innings. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్. నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఎన్ని రన్స్ చేయాలి నాన్న? 396 రావాలి టోటల్గా 11 innings అయిపోయేటాలకి. ఆల్రెడీ 10 innings అయిపోయేటాలకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 320 మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ని పెరిగినాయి? 76 రన్స్. అంటే 11th innings అంటే నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఎన్ని చేశాను నాన్న? 76. ఓకే, దీన్ని కూడా ఇప్పుడు చెప్పిన ఈజీ మెథడ్లో ఏమైనా చేయొచ్చా? ఒకసారి చూద్దాం. ఇదంతా క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్ చదివి చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. మనకు నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్ 3 కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్ అన్నా కొత్త పర్సన్ యాడ్ కావడం అన్నా ఒక పర్సన్ పోవడం అన్నా ఒక పర్సన్తోనే చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 innings ఒక ఇన్నింగ్స్ అన్నా ఒకటే. అంటే నెక్స్ట్ న్యూ స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే కొత్త స్కోర్ అంటే ఎంత కొట్టాలి? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం నాన్న? న్యూ యావరేజ్. వాట్ ఈస్ ద న్యూ యావరేజ్ ఆఫ్టర్ ద ఇంక్రిమెంట్? దట్ ఈస్
36 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలన్నా ఓల్డ్ మెంబర్స్ అంటే పాత మెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మ్యాచెస్ 10 మ్యాచెస్ ఇంటూ ఏం తీసుకోవాలి ఇంక్రీజ్డ్ యావరేజ్ అంటే ఎన్ని రన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి ఇక్కడేమో 32 ఉన్నాయి ఇక్కడేమో 36 ఓకే వాడు డైరెక్ట్ చెప్పాడు కదా ఎన్ని ఇన్నింగ్స్ ఎన్ని చేంజ్ అయినాయని 4 టోటల్ 36 plus 10 into 4 40 now how many runs 76 runs both are same క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్ చదువుకుంటూ పోతూ చేయడం ఇది మనం ఈజీగా థాట్ రానప్పుడు ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా లైన్ టు లైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కామాస్ అండ్ ఫుల్ స్టాప్ ఓకే కామా ఫుల్ స్టాప్ తో సహా చదువుకుంటూ పోతే ఏ క్వశ్చన్ అయినా చేయొచ్చు బట్ విత్ ఇన్ యర్ టైమ్ లో కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయాలి అంటే ఈజీ మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ద యావరేజ్ ఆఫ్ 36 రిజల్ట్ ఈజ్ 8 ఇఫ్ 2 is subtracted from each result what will be the new average of a result okay what is the first line average of 36 result is 8 మొత్తం ఎన్ని రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి నానా 36 రిజల్ట్ వచ్చేసి యావరేజ్ ఎంత 8 మనం దీని నుంచి ఏం చేయొచ్చు సమ్ 36 into 8 30 into 8 240 8 into 6 48 240 plus 48 that is 288 మొత్తం 36 రిజల్ట్ వచ్చేసి ఎంత నానా మొత్తం అన్ని కలిపితే 288 ఓకే అడిగైపోయింది ఇఫ్ 2 is subtracted from each result ప్రతి రిజల్ట్ నుండి మొత్తం ఎన్ని రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి 36 ఈచ్ రిజల్ట్ నుంచి ఈచ్ రిజల్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ 2 ఒక్కొక్క రిజల్ట్ నుంచి ఈచ్ మీన్స్ 1 రిజల్ట్ నుండి ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా 2 సబ్ట్రాక్ట్ మీన్స్ మైనస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఎన్ని రిజల్ట్ ఉన్నాయి 36 రిజల్ట్స్ నుంచి ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సింది వస్తుంది నాన్న 36 into 2 72 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఓకే 36 రిజల్ట్కి వచ్చేసి 288 ఉండేది ఇప్పుడు ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి 72 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది new sum that is 288 minus 72 288 minus 72 88 లో 72 పోతే ఎంత నాన్న 2 as it is 1 as it is 6 216 216 ఇది ఏంటి మనకు న్యూ సమ్ కానీ మనకు అడిగింది న్యూ యావరేజ్ కొత్తగా వచ్చిన సరాసరి ఓకే దట్ ఈస్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ బై నెంబర్ సమ్ ఎంత 216 నెంబర్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఏమన్నా నెంబర్స్ చేంజ్ అయినాయా అంటే ఏమన్నా తీసేసేసా ప్రతి దాని నుంచి కొంచెం లాగేసుకున్నాడు కానీ నెంబర్స్ అన్ని హ్యాస్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ 36 1 6 దట్ ఈస్ 6 ఓకేనా ఏమేం చేసాం ఎన్ని రిజల్ట్స్ అన్నాడు 36 రిజల్ట్ ఇది వాడే యావరేజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సమ్ కనుక్కున్నాం ఈచ్ నుంచి 2 తీసేసాడు ప్రతి దాని ఎంత వస్తుంది 72 నెక్స్ట్ దాని నుంచి మనం ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి దీనికి ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే బట్ ఈ పదం ఉండాలి ఈచ్ అనే పదం ఖచ్చితంగా కనిపించాలి అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సబ్ట్రాక్షనా అడిషనా అనేది ఇటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చిందనుకో మనం ఈజీగా చేయొచ్చు నాన్న వాట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ యావరేజ్ ఓకే ఫస్ట్ new average is equal to old average either plus or minus as multiplication or division ఈ మూడిట్లో ఏదన్నా రాని సబ్ట్రాక్షన్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అడిషన్ అంటే అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అంటే డివిజన్ బట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ హియర్ ఈచ్ అంటే ప్రతి ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ అలా అన్నాడు అనుకోండి ఓల్డ్ యావరేజ్ తీసుకోవాలి 8 సబ్ట్రాక్షన్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అడిషన్ అంటే అడిషన్ ఇంటూ అంటే ఇంటూ డివిజన్ అంటే డివిజన్ బై ద నెంబర్ బై గివెన్ నెంబర్ ఓకే ఓసారి చూద్దాం ఇదంతా చేసాం కదా 6 వచ్చింది ఇప్పుడు మన దానికి వస్తుందా రాదా ఇప్పుడు వాడు అడిగింది న్యూ యావరేజ్ ఓకే న్యూ యావరేజ్ అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ యావరేజ్ పాత యావరేజ్ 8 రాసాం ఈ 3 జన్లలో ఉందా సబ్ట్రాక్షన్ అన్నాడు అంటే ఉంది సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఏం చేయాలి మైనస్ బై గివెన్ నెంబర్ ఎంత తగ్గాలి అన్నాడు ప్రతి దాంట్లో 2 8 minus 2 6 నౌ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఎప్పుడెప్పుడు చేయాలి ఆ నెంబర్స్ ఈచ్ మొత్తం క్వశ్చన్ ఇలా ఉండి ఈచ్ అనే పదం ఉండాలి ఏదర్ సబ్ట్రాక్షన్ అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఈ 4 ఉన్నప్పుడే ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 ఉంటే ఆన్సర్ 8 plus 2 ఈచ్ నెంబర్ మల్టిప్లై బై 2 ఉంటే
ఈచ్ నెంబర్ డివిజన్ బై 2. ఈచ్ అనే పదం ఉండాలి, ఈ నాలుగిట్లలో ఒక వర్డ్ ఉండాలి, అప్పుడు ఒకటి మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 28. Out of 4 members, how many members? 4 members. The average of first 3 is 15. First 3 is average వచ్చేసి ఎంత? 15. And that of the last 3 is 16. Last 3 average is 16. Average వచ్చేసినాయంటే సమ్ కనుక్కోవచ్చు కదా నాన్న. 15 into 3 sum 16 into 3 is equal to 45. Sum is equal to 48. Next ఏమన్నాడు? The last 3 is 16. If the last number is 19, now he is asking for the first number. Okay. ఒకసారి చూద్దాం. దీంట్లో సమ్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ నెంబర్, సెకండ్ నెంబర్, థర్డ్ నెంబర్. దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? సెకండ్ నెంబర్, థర్డ్ నెంబర్, ఫోర్త్ నెంబర్. దీంట్లో కామన్గా ఉండేది సెకండ్ నెంబర్, థర్డ్ నెంబర్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్, కేవలం తేడా వచ్చింది ఏదంతోనా? 1కి 4కి. 1కి 4కి తేడా రావడం వల్ల ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయినాయా, డిక్రీజ్ అయినాయా? ఇంక్రీజ్డ్ బై 3. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ 3 is equal to last number. Okay. Now the first number plus 3 is equal to 19. Now the first number is 19 minus 3, 16. First number is 16. Okay na? Next question 29. The average expenditure of a man for the first 5 months is 120. 5 months expenditure average 120. Next 7 months expenditure average is 130 and he saves 290 rupees. He saves 290 rupees for a entire year. Okay. Now he is asking for what is the average monthly income? Average monthly income is. Okay. ఇక్కడ ఏముందన్నా మనకు కావాల్సింది ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సంపాదిస్తున్నాం? ఖర్చు పెట్టినది ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్. ఓకే. ముందు ఇప్పుడు మనకు సేవింగ్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 290 ఇచ్చేసినాడు. బట్ ఎక్స్పెండిచర్ తెలియాలి. ఎక్స్పెండిచర్ తెలియడం కోసం 2 వాల్యూస్ ఇచ్చినాడు. 5 monthsకి ఎక్స్పెండిచర్ యావరేజ్ 120. దెన్ సమ్ 120 into 5 600. నెక్స్ట్ 7 months యావరేజ్ 130. సమ్ 130 into 7 910. ఓకే. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 600 ఒకటి, ఇంకొకటి 910. 600 910 ఎక్స్పెండిచర్స్. నెక్స్ట్ సేవింగ్స్ 290. టోటల్ 9 11 12. 12 plus 6 18. మొత్తం ఎంత సంపాదిస్తున్నానా? 18. మనకు కావాల్సింది యావరేజ్ మంత్లీ. ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి ఇయర్కి? 12 months. అంటే ఎంత? 150 rupees. ఓకేనా? The average temperature from Monday to Thursday is 48. Okay. Average Monday to Thursday average ఎంతనా? 48 degrees centigrade. మండే టు థర్స్డే అన్నాడు. మండే నుంచి థర్స్డే ఎన్ని డేస్? ఏమేమి వస్తాయి? మండే ప్లస్ ట్యూస్డే ప్లస్ వెనస్డే ప్లస్ థర్స్డే. దట్ ఈస్ 48 into 4. 1 2 3 4 కదా. 160 plus 32. 192 degree centigrade. First line is over. Next. And that are from Tuesday to Friday. Next. Tuesday to Friday. And that of అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది యావరేజ్తో, అంటే యావరేజే తీసుకోవాలి. ఎంత? 52 degree centigrade.
ట్యూస్డే నుంచి ఫ్రైడే వరకు ఏమేమి ఉంటాయి? ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే అన్ని సమ్ కావాలి. మళ్ళీ కూడా 4 వచ్చినాయి. 52 × 4 200 + 8 208 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. నెక్స్ట్ లైన్ ఏమి ఇచ్చానా? ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆన్ మండే, ఓకే, మండే టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడు? 42 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. నౌ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఫ్రైడే. ఇప్పుడు మనకు ఫ్రైడే టెంపరేచర్ ఎంత అంటున్నాడు. ఓకే, ఎలా కనుక్కోవాలి? ఇప్పుడాక మనకు 4 నెంబర్స్ అలా ఇచ్చి చూసాం కదా, చూద్దాం. ఇక్కడికి తేడా. ఇక్కడ ట్యూస్డే ఉంది, వెనస్డే ఉంది, థర్స్డే ఉంది. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ మండే టు ఫ్రైడే టెంపరేచర్ తగ్గిందా పెరిగిందా నాన్న? పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది? 192 ఉండేది 208, 8 + 8 టోటల్ 16 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెరిగింది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? మండే నుంచి ఫ్రైడే. అంటే మండే పెద్దదా ఫ్రైడే పెద్దదనా? ఫ్రైడే. నా ఫ్రైడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మండే ప్లస్ 16 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఆల్రెడీ మండే ఈజ్ 42 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. నౌ 16 టోటల్ 42 + 16 దట్ ఈస్ 58 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకేనా?